Možda zvuči malo ljuto i frizura me danas sam onak na PMS-u sam. I sad, žene će to shvatiti. Znači, evo muškarci, cure, ispričavam se što ću nas sad izdat, ali vi muškarci ono što vi ne znate. Kad vi vidite nas na PMS-u i onda ste kao, na PMS-u si, daj se smiri. Ono što mi izbacujemo van na PMS-u je 3%. 3%! Jer da mi izbacujemo van 100%, mi bi zvučilo otprilike ovako. I koristili bi tampone ko ručne bombe, znaš kao. Tako da 3%. Budite sretni zbog toga. I užasni smo. I ono što nas još više ljuti je stvari koje se dešavaju oko nas. Znači, mi se sjednemo, u banani smo, sjednemo se na televizor, pred televizoru, palimo televizor i šta vidimo? Žene u bijelom kako skaču bungee jumping dok imaju mengu. Nemoj me jebat, znaš ona u bijelom trči okolo, šta je tebi u glavi dok ti u bijeloj haljini trčiš na PMS-u kroz Oliveru? Ja curim i plodna sam i la. Daj, nemoj me jebat. Koje glupe reklame, znači fakat su nerealne. Napravi reklamu gdje žena sjedi doma, sve joj je gurano tu unutra, da joj niš ne stišće, sve joj je ovako gurano tu, da joj niš ne stišće, puši joint, jede 100 kila čokolade, mrzi cijeli svijet i okreće kanale. Tad ću kupit uloške, znaš, a nema mi ova tu ona. Hvala. Idioti, ono. I onda, znaš, i ono što mene zanima je čemu reklame u 21. stoljeću? Čemu reklame za uloške? Znamo da postoje. Jer ima neka curica s 12 godina u današnje vrijeme koja dobije mengu i kao Isuse! Da bar postoji nešto s čim ovo mogu zaustaviti. Ovca, ne! Brat, ne! Šta je to na televiziji? Reklama za uloške! Idem se baciti s padobranom. Onak, čemu? I sva ta modernizacija uložaka, ok, kužim da smo trebali napraviti nove uloške. Kužim, jer oni stari, ona vata sa mrežicom za glavobolju, nikome nije koristila. Znaš, to si skidao 3 dana, znaš, kao skidaš uložak ovak cijela paučina, jebem ti mater, kaj je ovo? Kužim to. Kužim i da smo morali staviti krilca. Kužim, jer prije dok nismo imali krilca, ti staviš ulozak, izađeš van, ideš van doma, op, tu je. Glumiti bubrežni pojas, znaš kao, dobro je. Ne curi mi iza, ali ono, znaš. I tako da taj dio kužim. Ali ono što me sad fascinira je dizajn na ulošcima. Imamo cvjetiće, srčeka na ulošcima. Čemu? Jer se neka glupača sa ono špice i sa neka fancy glupača sjetila naš kaj, ja ti ne mogu krvariti normalno ako ne krvarim po tratinčicama. Moja menga je fancy, ja curim rozo, meni trebaju šljokice. Onak šta jebote? Fakat su nerealne. Napravi reklamu gdje žena sjedi doma, sve joj je gurano tu unutra, da joj niš ne stišće, sve joj je ovako gurano tu, da joj niš ne stišće, puši joint, jede 100 kila čokolade, mrzi cijeli svijet i okreće kanale. Tad ću kupit uloške, znaš, a nema mi ova tu ona. Hvala. Idioti, ono. I onda, znaš, i ono što mene zanima je čemu reklame u 21. stoljeću? Čemu reklame za uloške? Znamo da postoje. Jer ima neka curica s 12 godina u današnje vrijeme koja dobije mengu i kao Isuse! Da bar postoji nešto s čim ovo mogu zaustaviti. Ovca, ne! Brat, ne! Šta je to na televiziji? Reklama za uloške! Idem se baciti s padobranom. Onak, čemu? I sva ta modernizacija uložaka, ok, kužim da smo trebali napraviti nove uloške. Kužim, jer oni stari, ona vata sa mrežicom za glavobolju, nikome nije koristila. Znaš, to si skidao 3 dana, znaš, kao skidaš uložak ovak cijela paučina, jebem ti mater, kaj je ovo? Kužim to. Kužim i da smo morali staviti krilca. Kužim, jer prije dok nismo imali krilca, ti staviš ulozak, izađeš van, ideš van doma, op, tu je. Glumiti bubrežni pojas, znaš kao, dobro je. Ne curi mi iza, ali ono, znaš. I tako da taj dio kužim. Ali ono što me sad fascinira je dizajn na ulošcima.
imamo cvjetiće, srčeka na ulošcima. Čemu? Jer se neka glupača sa ono špice i sa neka fancy glupača sjetila naš kaj, ja ti ne mogu krvariti normalno ako ne krvarim po tratinčicama. Moja menga je fancy, ja curim rozo, meni trebaju šljokice. Onak šta jebote? Кажете ми вие на мене дали верувате во случајност? А? Мислите дека некој работи туку така случајно се случува? А? Ја не верувам. Ја мислам дека се случува со причина и дека за се има објаснување зошто се случило. Не може бе туку така случајно да се случуваат некои работи, бе, нема шанси. Али имам една комшика, све е случајно на неа, све. Случајно ми е изгребала колата на паркинг, случајно ме видела у 3 сабајле како сум се враќал пијан, и случајно на пола мало раскажала дека сум се враќал пијан у 3 сабајле и плюс случајно си додала и дека сум бил и дрогиран, разбираш? Маши случајно оставил отров за кучиња пред зграда, случајно, не знам што остава, разбираш, да. Сини случајно си измочал кај мене пред врата на чергичето welcome, случајно, така мислам, разбираш, случајно, си измочал. Еден ден ми пукна филмот и ја сретнувам и викам, добро бе комшике, викам, како се вика син ти? Ме гледам и викам, Ненад. Викам, и добро, зошто сте го крстиле Ненад? Викам, така бе, случајно. Викам, случајно, а како бе, викам, случајно бе, мора некоја причина да има. Не бе, вика, случајно го крстивме Ненад, викам, ај нека ти текне. Викам, не бе, вика, случајно го избравме името Ненад. Викам, случајно, да бе, вика, случајно. Викам, ако го правевте син ти беше подмашти. Ме гледа и ми вика, не. Над. Се случува со причина, бе, комшике. Се си има своје објаснување, бе. Ништо не е случајно, комшике. И викам, ништо не е случајно. И она ме гледа како да сум ја просветлил, разбираш? Ме гледа и ми вика, добро и горе. Значи, тоа балканското у мене ме тера цело време да буткам кај што пишува влечи, да не газам по бекатонките, него да газам по тревникот, да барам дупки у закон, да пробувам да си играм со правилата. Например, многу глупо правило е предизборен молк. Што е бе тоа бе предизборен молк бе? Бог да чува бе. Глупости! Демек да не се предомисли некој последен момент. Како не ке се предомисли? Остете ги бе политички бе партии, нека водат кампања до последен момент бе, нека се лактат до крај бе. Поинтересно ќе биде, не друго. Али, нема везе. Како е? Така е. Тоа не значи дека некоја будала ко мене не може да си игра со тоа правило. Без при тоа да го прекрши. Да, забрането било да се води политичка кампања за време на предизборен молк. Ја мајката. Ништо не е забрането кога си малце креативен бе. Креативност треба луѓе бе. Креативност. Да. Така можеш и јазици да научиш. Ја ромски, например, знам по некој збор. Да, и тоа ја знам најлошата пцовка на ромски. Знаете како се пцуе најлошо на ромски, ако сакате некого многу да го навредите? Те дакере кара. Слушнал некој за таа пцовка? Не, а? Знаете што значи те дакере кара? Имам еден другар ром и го прашувам, викам, што значи бе тоа? И вика, брат, многу страшна пцовка. Викам, добро бе, кажи што значи. Од на мајка ти куровите. Викам, што? Од на мајка ти куровите. А, викам, добро, чиме од на мајка ми куровите, јас се извинувам, стварно. Значи, нема да ми се повтори, од на мајка ти куровите, да. А стварно, сум си играл и такви игри. Памтам, имаше една, да не беше таа игра, немаше да знам на саат да гледам, озбилно ти кажувам. Ке ме прашаат колку е саат, ке им кажам 15 до 3. Леле, колку убав саат. Дај да го гледам. И тука одма ти станува јасно колку е саат, нели? Така. И кога го вадиш саатот, му го даваш, го зима, го гледа и ти вика, со здраве да си го носам, а? Да, само не ја играв често оваа игра, 2-3 сата месечно. Толку, да. Види, не, има мани тоа кога растеш у мултиетничка средина, ама има и своји предности, озбилно. Например, можеш да научиш
уникатна хибридна граматика да се описмениш на интересен начин. Ја еднаш идам на бит пазар, требаше некој црева да купам и идам на тезга, викам здраво, дечко и сини, колку пари ти се овие црева? Ме викам, мислиш цреви? Викам, не бе црева. О, ти неписмен! Една црева, повеќе цреви. Значи да знаете, еве, да знаете, кога е една е црева, кога се повеќе, како? Цреви. Така, много лесно, да, жими све. И пораснат сум во мултиетничко општество и мултиетничка средина. И знаете што, морам да признам дека никој никогаш ме нема навредено по етничка основа. Сите ме вика, о, дебел! Дојди ваму! Еве ти 10 денара да ми купиш хамбургер, црн сок, Малборо црвено голд, Олбрица Бостан и кузур да ми враќаш.